حمدي ثم شكري سائلا من فضله أن أجمع الفضائل وإنني أسأله الديانة والزهد والعفاف والأمانة أقوى على الدفع وجلب قاصدا وجه المهيمن إليه قاصدا أدرك من مدى أفوت من بكى وإن تسابق الرجال أسبقا أبدي لكل أولياء والعلماء كل المراد مفردا وعالما لا أجزاء لا كسل يأتريني حتى تميلني وتستبيني حميتني وسنتني فالحمد لله دائما يقول العبد مغفرة وتوبة واستراء والهدي والتوفيق ثم الأجرى داهرا فصليا على المختار وآله وصحبه الأبرار ومن يحبني ومن يراني في الجنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موهبة من أحمد العدناني من شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لم يرى الفتى ويسمع وبالحقائق وبالمعارف والسر سر والعوارف حملت سر خاتم الولاية جمعت بين الذوق والدراية أنشدني لسانها للجاري تحدثا بنفحات الباري امتلأ الحق وقال أتني مهلا الرويم قد ملأت بطني قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكنني دخلته وكلا تأدبا فاخترني خليلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مولانا 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 ملكنا مرشدنا لله مولانا ملكنا مرشدنا في الله مولانا شيخ إبراهيم سر الله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ومن يحبني ومن يراني مولانا ومن يحبه ومن يراه مولانا وجدت القلب بلا بهتان مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وأين برهام وما برهام مولانا وأين برهام وما برهام مولانا خليفة تجاني مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ودنا مرشدنا في الله مولانا أشهد إبراهيم سر الذي مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وأين برهام وما برهام مولانا ما خليفة تجاني مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ألوس الخلق مألوس شفي الله برهام لأنت الاسم من كل وخلف لغوث برهام شكور خالص الأعمال والأقوال برهام يلهم الجنب لا فازا غليظ القلب برهام لقد أوتيت كن فيكون شهيدا الميز لقد أوتيت كن فيكون فضل الله برهام حبيب الحق بواب ولوذ لكل برهام هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتانا شيخ بالفيد لنبي صد والمدد أتى أفل
بعد للبعد فسرنا جملة الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله ترى شبان فدينا وبذكر مغنينا والله قوله مدنينا وهو في رونق الأنس لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوود ولك سنغالي وغنبي بعد همالي كذاك جنبها آلي لنبنى الفيض في الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد فارس رالي وكانا وطول بلدها كان من الأحباب إخوانا في برك نسل الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي موريتانيا ليبيا كما مصر وتونس كزان شريعة صحاب الشيخ الياسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله على مطر نور قلبينا وعافية لجسمنا ومصباح مصر غالي وهذا شيخ برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجود شيء في الناس شفاؤهم لأمراضي ورشدهم إلى الله جزاك الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وزيد لطالب العلم كثير الفيد للناس نجاة الناس من شر ولي الله مرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله سعادتنا بمولده ورحمتنا بفيدته وبركتنا برؤيته هنا وهناك برام لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيا سر من الله أيا نور من الله أيا سر من الله أيا نور من الله أيا علم من الله شفيع الناس برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت وارث الختم وأنت الباب والفتح وأنت وسط الحق فلا تغير برهام لا إله إلا الله 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 صلى الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده ومزيده الحمد لله حمدا يليق بجلاله وقدرته الحمد لله حمد مرتبته بذاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين àwọn tí òun sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ dákun ọjà wà ní farabalẹ̀ ọlọ́run tó ti wà ọlọ́run ní tiwa ní ọlọ́run dààmú wa ní ọlọ́run. والصلاة والسلام على من جاء وجمع الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء ونخص بالذكر شيخنا أبي العباس الذي كان يقول أنا لا أموت
وكذلك كان يقول طابعنا يركب كل طابع ولا يركب طابع على تابعنا. أبي العباس أحمد التجاني. وكذلك نسأل رضا الله لخلفائه وخاصة خليفته على الإطلاق سعادة الأنام وغوث الإرشاد أبي إسحاق الشيخ إبراهيم الياسر رضي الله تعالى عنه. يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعاطف بنسبة تعطي لنا بالزفر إفادة الملك انظري لأجزنا والتقدري إفادة في المحضر تعطي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous bénissons le sceau de la prophétie, à savoir le prophète Mohammed. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de parachever sa grâce sur les khalifes et les compagnons du prophète Mohammed. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Nous demandons également à Allah d'agréer davantage notre grand chef, Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Ahmed Tijani qui disait que moi, Tijani que vous voyez là, je ne meurs jamais. Je ne meurs jamais. Il est né après le prophète Mohammed à l'an 1150. Après 80 ans de vie, il a rendu l'âme, mais il n'est pas mort. Il a rendu l'âme, mais il n'a pas mort. Ces personnes-là vivent avec nous. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez un peu le visage de tous ses disciples. Vous allez voir Cheikh Ahmed Tijani en eux. Alhamdulillah, à celui-là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer davantage sa personne et son âme. Mais en même temps, nous savons qu'il a laissé beaucoup de khalifes. Dieu merci, c'est grâce à ces personnes-là que nous autres, nous avons connu Cheikh Ahmed Tijani. Parmi ces khalifes-là, nous avons cité Cheikh Ibrahim Niass. Grâce à qui aujourd'hui, quand vous dites Ibrahim, tout le monde dit Niass. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Et jusqu'à la fin des temps, ça sera comme ça. Parce que c'est Dieu qui a voulu et c'est Dieu qui établit tout le monde sur son trône. La terre, les cieux n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui met sur la terre, il établit sur la terre le khalif qu'il veut. Il a voulu que Cheikh Ibrahim Niass soit un khalifa de Dieu. Is'annani khalifa de Tijani mawhibatan min Ahmad al-Attani. Il dit que moi que vous voyez là, je suis le khalif de Cheikh Ahmed Tijani. Mais c'est le prophète Mohammed qui m'a dit Man shakka fiza asma'u wa ara min haysu la yara al-fata wa yasma'u. Celui qui doute de cela, aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui doutent de cela. Mais comparé à ceux qui croient en cela, c'est comme si eux, ils n'existaient pas. S'il y a 1 million de personnes qui doutent, il y a 100 millions de personnes qui croient. Et cela émane de Dieu seulement. Alors donc ainsi, je veux m'introduire et remercier d'abord tous les notables ici présents. Remercier tous nos mamans ici présents, dont la présence nous fait honneur.
mais prier de manière spéciale à nos dirigeants et nos deux grands chefs qui sont là, Cheikh Mahmoud Salman qui est avec nous et Miftah Houdin qui est avec nous. Priez Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne une santé de fer. Que Dieu les perdure dans cette bonne voie et cette noble voie-là, et cette religion de noblesse, à savoir la religion islamique. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde longtemps ensemble. Mais je n'oublie pas les alphas et les chefs qui sont avec nous. Cheikh Abbas et Cheikh Mahmoud Maïga, Miftah Maïga et Cheikh Maïga qui est avec nous, qui j'ai connu depuis que j'étais encore à l'étude au Sénégal à Kaolack. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que je l'ai connu. C'est à Kaolack chez Cheikh Ibrahim Agnès que je l'ai connu. Ils font partie des personnes qui voyagent pour chercher la vérité. C'est cette recherche de vérité qui l'a amené jusqu'à Kaolack, jusqu'à Medina Baye. Parce que seulement il a accepté de prendre la tariqa tijanienne. Il voulait savoir la vérité qui existe dans la tariqa tijanienne. Quand on se retrouve en Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler ces moments-là qui sont des moments précieux. Alors donc je lui souhaite la bienvenue. Il est chez lui ici, Inch'Allah. Mais je dois remercier aussi toute la jeunesse qui a organisé cette assise-là. Tout à l'heure, mon frère poète, où il est, un sha'ir, la fouda fouka, Inch'Allah. لقد أتحفنا بقصيدة مرونقة ونسأل الله أن يجعل معانيها فيك. Il nous a gratifié d'un poème splendide. Tout ce qu'il a dit est tellement fort que moi je ne me suis pas retrouvé dedans. Je suis trop petit pour ce qu'il a dit. Mais en même temps, les bonnes personnes, ils pensent que tout le monde est bon. Quand il te voit seulement, comme lui-même il est bon là, il dit que assez que toi aussi tu es bon. C'est sa bonne pensée qui a fait qu'il a dit cette belle parole là à notre endroit. Mais cette manière de penser là, le prophète Mohammed il aime ça bien. Celui qui a dit Khislatani ma fawqahuma ayya khisla min al-khayr. Husnu zanni billah wa husnu zanni bi ibadillah. Il dit qu'il y a deux qualités. Si toi tu as cette qualité là, si lui il a cette qualité là, c'est qu'il est meilleur que tout le monde. On lui dit mais quelles sont ces qualités? Il dit c'est avoir une bonne pensée de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a une bonne pensée de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent le matin, comme il n'a pas d'argent, il dit qu'est-ce que je fais à Dieu? Dieu est contre moi et commence à se plaindre. Ce n'est pas avoir une bonne pensée de Dieu comme ça. Celui qui a une bonne pensée de Dieu, même quand il se réveille le matin, il n'a rien. Il dit peut-être dans quelques heures, Dieu va m'envoyer quelque chose. Lui, il a une bonne pensée de Dieu. Et celui qui pense comme ça là, toujours Dieu lui couvre de sa grâce. Donc avoir une bonne pensée de Dieu est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça seulement. Il dit aussi avoir une bonne pensée des hommes. Et cette dimension-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore pénétré. Quand quelqu'un passe près de sa maison, il dit depuis que j'ai vu qu'il est passé près de ma maison, moi-même je sais qu'aujourd'hui là, ce ne sera pas bon pour moi. Il y a des gens comme ça qui réfléchissent. Il a vu quelqu'un, tout le monde le respecte. Il dit que peut-être l'homme là il se cache pour faire des bêtises. Ce n'est pas avoir une bonne pensée des gens. Avoir une bonne pensée des gens, quand tu vois un endroit où tout le monde dit que c'est bon, il faut dire que c'est bon aussi. Même si c'est mauvais là, c'est pas ton problème. Donc avoir une bonne pensée de Dieu, c'est une bonne chose que Dieu aime. Avoir une bonne pensée des hommes, c'est une bonne chose que Dieu aime. Fasse Dieu que nous ayons une bonne pensée de Dieu et des hommes. Amen. Je veux remercier aussi mon frère Mabiti et mon frère Kamil. Où est notre frère? Jamais, Inch'Allah. Il y a un quatrième aussi. Et rappelle-moi ton nom. Bouniamia. Inch'Allah, le petit frère de Sidna Youssouf. Barakallah. Je voudrais les remercier. Il y a des choses que moi je ne savais pas d'eux. Vous savez, Al-Qurbu Hijabun.
Quand quelqu'un est très proche de toi, tu ne peux pas le voir. C'est comme le dattier, l'arbre qui donne les dattes là. C'est très long. Si tu veux profiter de son ombre là, il ne faut pas t'asseoir à côté de lui. Il faut t'éloigner un peu. C'est là qui donne l'ombre. On est avec eux à tout moment. Mais on ne savait pas cette dimension-là d'eux. Tout à l'heure, quand Camille a pris le micro, il a commencé à chanter. Il dit, ah, Camille sait chanter. Je ne savais pas ça. Alhamdulillah. Alors tout à l'heure, quand Kamaloudine a pris pour parler dans un arabe limpide, je ne connaissais pas ça de lui. Alhamdulillah, Dieu merci, Dieu qui a créé dans la tariqa Tijaniya des personnes efficaces et des personnes de qualité. Quant à mon frère Benyamin, je ne savais pas qu'il parlait Bambara. Ce n'est pas Djoula qui parle, il y a Djoula et il y a Bambara. Lui, c'est Bambara qui parle. Ça veut dire quelqu'un qui a vécu au Mali. Alors quand tu es devant ces genres de personnes-là, même si nous on ne dit rien, ça suffit. Parce que nous savons qu'eux-mêmes ils peuvent faire tout le travail. Nous prions Dieu, que Dieu le fortifie davantage. Nous prions Dieu, que Dieu qu'ils sont en train de chercher là, que Dieu leur donne Dieu. Mes frères et sœurs, mes mamans, je vais vous poser une petite question. Celui qui a eu Dieu là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas? Celui qui a Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas? Non, il a tout. Celui qui n'a pas Dieu, est-ce qu'il a quelque chose aussi? Non, il n'a rien. Laissez-nous, on va parler de Dieu aujourd'hui. Laissez-nous, on va parler de Dieu aujourd'hui. Je n'ai pas dit, laissez-nous, on va parler du paradis. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, laissez-nous, on va parler de Dieu. Parce qu'il y a Dieu, et puis il y a ce que Dieu a créé. Dieu là, lui, il ne finit pas. Mais ce qu'il a créé là, finit. Même si ce qu'il a créé là s'appelle paradis, ça finit. Mais lui-même là, il ne finit jamais. Donc celui qui va chercher ce qui finit là, c'est qu'il ne sait pas chercher. Mais celui qui va chercher ce qui ne finit pas, c'est que lui, il sait chercher. Donc on va parler de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Le Ramadan, là, c'est le mois de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait La taqulu Ramadan. La taqulu Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Ne dites pas Ramadan, Ramadan. Dites toujours le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce que Ramadan, c'est un nom de Dieu. Et ce nom veut dire As-Samadou, le Dieu qui n'a besoin de rien. Mais nous tous, nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi dans ce mois-là, l'homme ne mange pas, il n'a pas besoin de manger. Il ne boit pas, il n'a pas besoin de boisson. Il ne va pas vers sa femme, il n'a pas besoin de femme. Il n'a besoin que de Dieu. Donc Ramadan, Shahrullah. Ramadan, c'est le mois de Dieu. Mais si Ramadan, c'est le mois de Dieu là, donc on va parler de Dieu. Mais on va commencer où? Cheikh Ibrahim Niasse nous enseignait quelque chose de fort. Il a dit Man dallaka ila dunya fakat khanaka. Il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup d'imams. Il y a des gens là, eux ils te montrent que dunya seulement. Il faut tout faire pour avoir dunya. Il faut tout faire pour avoir une jolie maison. Il faut tout faire pour avoir beaucoup d'argent. Il faut tout faire pour avoir une jolie femme partout. Celui qui te montre ça, il t'a trahi. Il t'a trahi parce que personne n'a jamais possédé dunya. Aujourd'hui, il faut voir qui était le président de ce pays-là, où il est. Bokassa, où il est. Le roi Fahd, où il est. Ils sont tous partis. Personne ne peut avoir dunya. Ce qu'on ne peut pas avoir là, si c'est ce que tu cherches,
c'est que tu n'es pas intelligent. Aujourd'hui, là, il y a des systèmes qui sont placés dans le monde, là, qui font que tout le monde pense que c'est Dunia qu'il faut chercher. Il t'a trahi. Dunia, là, ce que tu recherches dedans, c'est ce que tu vas manger, la petite place où tu vas te coucher, là, la petite maison où tu vas dormir, là. C'est ça qui est pour toi. Même si tu as un lit de 50 places, tu ne peux te coucher que dans une seule place. C'est ça qui t'appartient. Si tu as gardé 100 milliards à la bonne, c'est ce que tu as mangé là qui t'appartient dedans. Voilà pourquoi c'est Ali, un jour il est sorti, il allait au cimetière. Il a dit, oh vous les morts, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes morts là, vos femmes là, d'autres personnes les ont mariées. Les femmes que vous aimez beaucoup, que vous avez laissées là, d'autres personnes les ont mariées. L'argent que vous avez laissé derrière vous là, maintenant ça a un nouveau propriétaire. Donc, il est resté un moment, il n'a pas parlé. Il dit, si ils peuvent nous répondre, ces gens-là, ils allaient me dire que si on savait, c'est Dieu qu'on allait chercher. Donc si cela est vrai, on doit se réveiller de notre sommeil. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass dit, Man dallaka al-dunya fakat khanaka. Celui qui te montre dunya, il t'a trahi, il ne t'a pas dit la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de guides. Il y en a qui te montrent dunya, mais il y en a aussi, lui, il te montre al-jannah. Il dit, Man dallaka ala al-amali fakat at'abaka. Celui qui dit que dans la vie, là, il faut seulement prier, il faut jeûner, il faut faire tout ça pour avoir le paradis là. Il dit que lui, il t'a fatigué. Il t'a fatigué. Pourtant, le paradis là, c'est bon, hein? Mais Cheikh parmi les dit qu'il t'a fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose après le paradis. Maintenant, il dit, celui qui montre Dieu là, celui qui a été sincère avec toi. Celui qui t'a montré Dieu là, celui qui a été sincère avec toi. Alors donc, je vous pose une question. Si tout à l'heure, on vous donne 1 million et 1 milliard, on te dit qu'il faut choisir entre 1 million et 1 milliard, qu'est-ce que tu prends? 1 milliard. Tout le monde prend 1 milliard. Mais celui qui laisse 1 milliard et puis prend 1 million là, on va dire quoi? On va dire il est bête. N'est-ce pas? Pourquoi celui qui prend 1 million là pour laisser 1 milliard il est bête? Parce que 1 milliard c'est plus beaucoup. 1 milliard de service que ça te rend là, 1 million ne peut pas te rendre ça. N'est-ce pas? Maintenant on va reprendre la question d'une autre manière. Vous savez, comme 1 milliard est beaucoup, ça finit pas vite. Voilà pourquoi tout le monde va choisir 1 milliard. Regardez, je vais vous poser la question d'une autre manière. Si on met Dieu, et puis on met Dunia, qu'est-ce que tu prends? Si on met Dieu, et puis on met l'Akhira, qu'est-ce que tu prends? Oh, toujours Dieu. Parce que Dieu est mieux que toutes les choses. N'est-ce pas? Mais pourquoi nous là, ce n'est pas Dieu qu'on a choisi? Quel est notre problème? Nous-mêmes on dit que Dieu est mieux que tout. Mais on a laissé Dunia, on a pris, on a laissé Dieu, on a pris Dunia. On dit que Dieu est mieux que le paradis. On a laissé Dieu, on a pris le paradis. Mais quel est notre problème? Alors donc, on va parler de notre problème aujourd'hui. Ce qui fait qu'un être humain qui est intelligent, qui ne veut pas qu'on dise qu'il est bête, parce qu'il a laissé ce qui est bon pour prendre ce qui n'est pas bon là, c'est que la personne est malade. La personne a une maladie. Et c'est une maladie dangereuse, c'est plus grave que le sida. Ah oui, c'est plus grave que le sida. Ce qui fait que toi tu laisses Dieu pour prendre Dunia, c'est que ta maladie est plus grave que le sida.
Quelle est cette maladie-là? C'est le cœur, quand le cœur est sale. Le cœur, quand il n'est pas purifié. Quand il y a beaucoup de saleté dans le cœur, là, tu ne peux plus choisir Dieu. Tu vas choisir ce qui n'est pas Dieu. Parce que c'est le cœur qui choisit. Ce n'est pas l'intelligence qui choisit. Hein. L'intelligence, là, même Shaitan est intelligent. N'est-ce pas? Shaitan même il est intelligent. Mais lui-même, il n'a pas choisi Dieu. Parce qu'il avait un problème dans son cœur. Vous savez c'est quel problème ça? Il avait l'orgueil dans son cœur. Moi, je suis fort, je suis mieux que lui. Quand tu fais ça là, tu vois pas Dieu. Quand tu fais ça, c'est que ton cœur est malade. La maladie que nous vivons dans le monde là, ça finit. Mais la maladie du cœur là, ça va t'envoyer jusqu'à Jahannam. Alors donc le problème est qu'on n'a qu'à se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour guérir notre maladie? Les maladies du cœur là, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la médisance, toutes ces vilaines choses que nous aimons. Quand quelqu'un passe seulement, on dit regarde comment il est habillé, regarde comment il est ceci et cela. C'est petit, mais c'est ça qui fait que tu ne vas pas l'aimer de même. La médisance, c'est plus grave que la fornication. Toutes ces petites maladies-là, ce sont les sources du mal dans notre cœur. C'est ça qui fait que l'homme s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. Finalement, s'il s'éloigne de Dieu, il se rapproche de Shaitan. Shaitan ouvre sa main comme ça, il dit ah tout, viens. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Shaitan. On se pose donc la question, comment est-ce qu'on va faire pour guérir notre cœur? Comment est-ce qu'on va faire pour purifier notre cœur? C'est dans ce moment-là que la conférence va commencer maintenant. Il est quelle heure? C'est pas beaucoup de paroles, hein? Mais ce qu'on va dire là, peut-être c'est important. C'est pas beaucoup de paroles. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour guérir le cœur? Le cœur là pour guérir, c'est très très simple. Dieu dit dans le Coran, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Il dit avec l'invocation de Dieu, le cœur là, il retrouve la bonne santé. La bonne santé du cœur là, c'est que le cœur est en parfaite quiétude. Il n'y a rien qui angoisse le cœur. Puisque Shaitan n'est plus dans le cœur, c'est Dieu seul qui est dans le cœur. Quand Dieu est dans le cœur, là, tu es tranquille. Même si tu n'as pas 5 francs, tu es tranquille. Tu dors bien, tu te réveilles bien. Mais si Dieu n'est pas dans ton cœur, même si tu as 10 000 villas, tu es malheureux, tu dors mal. Donc, ce qui va guérir notre cœur, c'est quoi? C'est zikr. Mais zikr là même, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, mais quel zikr va guérir notre cœur? Il est important de le savoir. Ce n'est pas tous les zikrs qui guérissent le cœur. Il y a un type de zikr là. C'est ça seulement qui guérit le cœur. Et vous savez c'est quel genre de zikr? Quand tu vas prendre un livre toi-même, tu regardes ce qu'il y a dedans. Il faut faire Asafoula 1000 fois. Il faut faire Yalatin 5000 fois. Il faut faire Yajabar 100 000 fois. Ça là, ça ne guérit pas le cœur. Ça augmente même la maladie encore. Parce que celui qui fait ça là, lui c'est quelque chose qu'il cherche encore dans le dunya. Donc puisqu'il cherche dunya, donc il cherche encore davantage de maladies. Aujourd'hui là, tout le monde est devenu marabout. Tout le monde achète des livres à côté des mosquées. Il va regarder, ah, on dit que si tu fais ça là, tu vas avoir l'argent. Hein. Si tu fais ça là, les gens vont te respecter. Ça là, ça ne guérit pas le cœur de quelqu'un. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quel zikr guérit ton cœur? Dieu dit dans le Coran, quand tu veux appeler l'homme vers Dieu là,
il faut demander d'abord la permission de Dieu lui-même. On ne se met pas comme ça pour aller vers Dieu. Dieu, il a des khulafas sur terre. C'est ce ceux-là qu'il faut partir. Moi, je vais aller vers Dieu là. Comment je fais? Lui, il va te donner la permission. On appelle ça al-Iznou. Iznou là, c'est ça qui a donné naissance à la Tijaniya. C'est ça qui a donné naissance à la Qadriya. C'est ça qui a donné naissance à la Chazriya. C'est ça qui a donné naissance à la Naqshbandiya. Toutes les écoles spirituelles que tu vois là, si tu vas voir le cheikh, moi je vais guérir mon cœur. Il te donne la permission de faire des zikr. Cette permission-là, c'est ça qui fait que toi, les zikr que tu fais là, ça ne te rend pas malade, ça te guérit. Celui qui fait un zikr de sa tête, il n'a pas cherché permission pour le faire. Wallahi, il sera comme Shaitan. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous et nous là, qui a adoré Dieu plus que Shaitan? Partout dans le ciel, il n'y a pas un seul endroit où il ne s'est pas prosterné devant Dieu. À tel point que les anges même, quand ils veulent demander quelque chose à Dieu, ils disent Dieu, il faut nous donner ça à cause de Shaitan. Il était proche de Dieu. Il a tellement adoré Dieu, il était devenu l'ami de Dieu. Mais en réalité, il n'était pas l'ami de Dieu. Parce qu'il faisait ça là, dans son cœur là, c'était pour se faire voir. Il y a des gens qui font le zikr, tu fais le zikr, je sais pas, tu vois des bons songes. Tu vas penser que tu es devenu quelque chose. Maintenant, quand tu marches, c'est bon le grand alpha. Quand on vient, on dit, chacun s'asseoir ici. Il dit non, non, moi je ne m'assois pas ici. Moi, un grand alpha comme ça, là, toi là, tu es loin de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché un guide devant toi. Shaitan, il a adoré Dieu. Il a fait beaucoup de zikr. Mais comme il n'y a pas de guide devant lui là, Dieu l'a chassé, il est sorti du paradis. Sors du paradis. Tu es lapidé. Celui qui veut faire cavalier solitaire, tu vas aller toi seul, sans passer par quelqu'un là, tu risques de devenir un shaitan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont long chapelet, mais ce sont des shayatines. Quand tu causes avec lui, tu sais que l'homme là, il n'y a pas Dieu en lui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi la tariqa Tijaniya est venue. La tariqa Tijaniya est venue là. Ce n'est pas beaucoup de zikr. C'est astaghfirullah le matin 100 fois. Mais avant de faire ça là, tu vas voir le cheikh. Cheikh, moi je veux Dieu, c'est Dieu seul que je veux. Je veux que tu me donnes la permission dans ton école là. La permission là, c'est pas lui qui donne, mais lui il représente Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Ahmed Tijani là, c'est pas lui qui donne, lui il représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu prends avec lui là, ce n'est pas lui, c'est le prophète qui t'a donné à travers lui. Et quand le prophète te donne là, si toi tu fais Astaghfirullah 100 fois, quelqu'un d'autre fait ça 100 000 fois, pour toi est plus important que pour lui. Parce que ce n'est pas la même permission. Lui, il fait ça de sa tête. Alors que toi, c'est le prophète qui dit que Dieu dit de faire. Dieu a accordé que tu fasses ça. Et en ce moment-là, tu vois le petit travail que tu fais là. Ça va générer beaucoup de choses pour toi. Les gens vont te regarder le matin, avant le soir, tu as changé. On regarde, on dit, mais c'est le petit qui était dans le quartier là. Mais quand tu le regardes maintenant, il y a une lumière sur lui. C'est Adja qui était dans le quartier là, mais depuis qu'elle a pris la Tijaniya là, tu peux sentir la pureté en elle. C'est la jeune dame qui a pris la Tijaniya là, quand tu la regardes, il y a un amour sur son visage. Parce qu'il a la permission de faire. Celui qui n'a pas la permission ne peut pas avoir la lumière sur lui. C'est pas possible. Celui qui n'a pas la permission, on va dire que c'est un grand marabout, mais quand tu le regardes, toi-même tu vois rien en lui. Tu vois rien, c'est l'obscurité que tu vois en lui. Ce n'est pas l'obscurité que nous cherchons. Parce que nous savons que le monde là, si ça prend du long pour toi, c'est 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est fini. Si toi tu es mort là, même si le monde continue là, ça ne continue pas pour toi. Pour toi, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de partir là-bas là,
Il faut tout faire pour avoir de la provision. Tu vas faire un long voyage, mais pas plus 5 francs pour voyager, mais tu vas souffrir. C'est comme quelqu'un qui va à la Mecque, il n'a pas 5 francs dans sa poche. Ceux qui sont partis à la Mecque, ils savent comment on souffre là-bas quand tu n'as pas l'argent pour manger. Toi, tu vas voyager. Un voyage de ton cœur, alors qu'il n'y a rien dans ta main. Il n'y a pas un bon zikr avec permission avec toi. C'est que tu vas souffrir là-bas. Voilà pourquoi les mamans, on n'a qu'à se dire la vérité. Dunia là, ça va finir bientôt. Faites tout pour chercher Dieu. La tariqa Tijaniya là, c'est un chemin qui donne Dieu. Et aujourd'hui, de tous les chemins que Dieu a créés, il n'y a pas un seul chemin rapide pour avoir Dieu, comme la tariqa Tijaniya. Si Dieu te donne la tariqa Tijaniya, Dieu t'a honoré. Il y a des gens qui pensent que s'ils viennent dans la tariqa Tijaniya, que c'est quelque chose de grand pour lui. C'est pas toi qui envoies quelque chose, c'est à toi qu'on donne quelque chose. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement intelligents qu'eux, ils ne peuvent pas suivre quelqu'un. Celui qui ne sait pas suivre quelqu'un, il est bête, il n'est pas intelligent. Depuis que Dieu a créé le monde là, les gens suivent les gens. Que tu le veuilles ou pas, c'est quelqu'un que tu suis. Celui qui n'a pas de guide pour suivre là, c'est que Shaitan c'est son guide. Mais papa, mais maman, celui qui n'a pas encore pris la tariqa Tijaniya, la personne n'a qu'à se précipiter pour chercher Dieu dans la tariqa Tijaniya. Parce que Dieu est là dans la tariqa Tijaniya, à proximité, à côté de toi. Il ne faut pas mettre ton travail d'aujourd'hui à demain. Il ne faut pas dire que ok, j'ai compris, c'est bon, mais je vais réfléchir, ou mais je vais prendre ça dans le mois prochain, ou je vais prendre ça demain. Vivre jusqu'à demain là, la garantie, la personne a ça. Peut-être si on va quitter ici là, avant d'arriver à la besoin, quelque chose peut arriver. Alors quand tu es intelligent, quand tu vois un travail c'est bon là, tu rentres dedans en même temps. Tu rentres dedans parce que tu auras donné ta main à Dieu. Regardez quelque chose. Nous prions Dieu que Dieu nous fortifie davantage. C'est pas ça qui Nous prions Dieu que Dieu parce que ça fait partie d'une daïra qu'on appelle daïratul Islam. L'islam là, c'est le CP1 dans la religion. L'imam, c'est CP2 dans la religion. La tariqa Tijaniya sort où de l'Islam. La religion a 3 dimensions. Celui qui reste au départ là, la personne ne connaît pas encore grand chose. Mais en même temps, tu peux prier beaucoup. Quelqu'un va faire une seule prière, sa prière est mieux que toute ta prière. Le prophète Mohammed, il a prié combien d'années? Il a prié combien d'années? Il a prié 11 ans seulement. Parce que quand il mariait sa femme Khadija, la prière n'était pas encore obligatoire. N'est-ce pas? Il n'était même pas prophète. Il a marié sa femme, il avait 25 ans. Il est devenu prophète quand il a eu 40 ans. Et en même temps là, on ne priait pas. Khadija est décédée quand il avait 52 ans. Jusqu'à présent, la prière n'était pas encore là. C'est après ça que Dieu l'a appelé au ciel. Il a fait l'ascension, il est parti au ciel et Dieu lui a donné la prière qu'il donne à la communauté musulmane. Il est revenu à 52 ans là. Il a commencé à prier, lui et tous ceux qui sont avec lui. N'est-ce pas? À 52 ans, il est mort à quel âge? 63 ans. Donc il a prié combien d'années? 11 ans. Je suis sûr que toi tu as prié plus que le prophète Mohammed. Parce que depuis tu es petit, tu pries. N'est-ce pas? Nous tous on a prié plus que lui. Depuis on est petit, on prie plus qu'il y a 11 ans. Mais pourquoi lui, ces prières-là, c'est plus important que pour nous? Il faut comprendre qu'il y a quelque chose dans la prière. C'est ce qu'il faut chercher, c'est ça qui est dans la tariqa Tijaniya là. Ça va faire que ton temps de prière là, c'est peu, mais l'importance qu'il y a dedans là, c'est comme ce que le prophète a dit. Ça fait que facilement, tu fais un voyage vers Dieu. Et facilement, tu arrives à avoir Dieu. On a dit au départ, c'est vous-même qui avez dit que celui qui a Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il a tout. Donc celui qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien.
Donc on n'a qu'à chercher Dieu. La tariqa Tidjaniya nous donne Dieu avec la plus grande facilité. Je finis mon propos, il me reste que 5 minutes. Ok. Avant la prière, je finis mon propos, je dis, Cheikh Ibrahim Niass disait quelque chose. Il dit, Kounu ma'allahi yakun ma'akum. Wa kounu fillahi yakun fikum. Wa hazani amanani min kulli fasad. Il disait, restez avec Dieu. Restez avec Dieu et Dieu sera avec vous. Vivez dans Dieu et vous allez voir que Dieu là, il est dans vous aussi. Comment faire pour être avec Dieu? Comment faire pour vivre dans Dieu? Quand on va finir de faire la prière, on va parler de ça quelques 10 minutes avant de demander la permission de partir. Alors donc, je voudrais vous remercier une autre fois. Je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Je voudrais vous dire que la vie là, c'est le conseil. Si on ne peut pas se donner les conseils là pour chercher Dieu, c'est qu'on n'aura pas été sincère les uns vis-à-vis des autres. À la Cambella de l'Univers, à la Cambella de l'Univers, ni entre la Silla, amena dando e mo fo na sarakana ka shokwa ka anna sarakana mititanye mo so bele de kasika botomala be kasika famia inshallah ama bele de fo ama bele de barkada silwati de awa wati sira amena sigi selu ko fa sarakana do yo akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أو أمي حلفك على مركز أمي أول من أي سبرتوني أو أمي حلفك على مركز ambe ala walmundo aka waliya bele gelina amena kwata binti de modo drope ka do ke inshallah kuma mbado ko bete nazaraka me uya ina be ko ka shoko ma bauka bamana kana ko so be ka sika famia inshallah ma ile fala na fafuita ala na famia duk ma fora de drope ka wili kata ka surabe e hakila ko ya famia ka suru ma famia abe ko mi ma fuike o so ma famia mo alaka di ambele jele ma ambe au bele jele fo o be bara mina alaka o bulu mala alaka sabu bele jele tiga na fulu barkama na fulu chama alaka da bele jele ma anga shuku to ma famine ko na bi ala wuli diana aka wuli aka dienda o ma me nga ka fo ala ni aka dien la o tiga ko no ka ale Allah Ta'ala yɛrɛ jati la a dusukun na mɔgɔ sɔrɔ ni diɲɛ b'i tɛgɛ kɔnɔ a t'i dusukun na o diɲɛ t'i tɔɔrɔ mɛ nka ni diɲɛ b'i dusukun na a b'i tɔɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ dusukun ye Allah Ta'ala kelen pe de ka pilasi ye Allah Ta'ala ko ma wasi'ani ardi wala samai wa innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min a ko ne Ala min filɛ nin ye dugukolo ani sankolo tɛ se ka ne wasa nka bon dugukolo ma nka bon sankolo ma mɛ n bɛ kun yɔrɔ min na o de ye jɔn dusukun ye jɔn dusukun jaa jɔn dusukun ka bon ni sankolo ni dugukolo bɛɛ ye a mɔgɔ sa ka bon n'a ye Ala bɛ kun a kɔnɔ Ala bɛ kun yɔrɔ min na o yala yɔrɔ bɛ yen min ka bon ni o yɔrɔ ye wa a tɛ yen donc o kosɔn an ye tarika kuma mun fɔ sisan dɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu dusukun de kɛrɛfɛ. Ala ka so n'i ye fɛn wɛrɛ bila a kɔnɔ Ala bɛ dimi n'i ye dusukun ye Ala ka so de ye Ala tɛ jɔ k'i ka fɛn wɛrɛ bila i dusukun kɔnɔ ale kɔfɛ mɛ nka bɛɛ tɛ se ka wuli o kama k'o sɔrɔ o kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen ale bɛ olu dan o ka adamaden tɔw dɛmɛ ka se ka Ala bila o dusukun na fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ olu de ma ko nabiɲumanw. Mais bi nabiɲumanya banna
600 a b'o fɔ olu ma ko walijuya tɛ ban fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ minnu bɛ adamadenw ta ka ala kanu don o dusu na nabiɲumanw ani kibaw donc olu waati tɛmɛna o kosɔn olu bɛna waati min na dɛ kafiriya de don ni kafiriya bɛ yen dɔrɔn bɛ ala b'a kunbɛn ni nabiɲumanya ni kibaya de ye ni kafiriya tɛmɛna ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ i n'a fɔ limaniya jɔnw hali n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw banna o waati la ala t'i nabiɲuman bila tuguni ala bɛ walijuw de bila ka na alwaliyu daalun ala allahi wa nabiyu aydan daalun ala allahi ninnu fila bɛɛ walijuw ani nabiɲuman ninnu fila bɛɛ ka baara ye baara kelen de ye mɛ o tɛ baara kɛ wagati kelen de kɔnɔ o kɔsɔn a fɔra nin ma ko nabiɲuman a fɔra nin ma ko walijuw mɛ o fila bɛɛ lajɛlen o bɛ mɔgɔ sama de ka taa ala fɛ o fila bɛɛ bɛ mɔgɔ de sama ka taa ala fɛ an bɛ wagati min kɔnɔ an bɛ walijuw ka wagati de kɔnɔ Sheikh Ahmad Tijani walijuw bɛɛ kuntigi don an bɛ bɛɛ bonya dɛ nka ala ye min kɛ min ye fana an b'o fɔ an bɛ kadiriyaw bonya an bɛ chaziliyaw bonya nin bɛɛ ye walijuw ye mɛ nka ala ye bonya min kɛ Sheikh Ahmad Tijani ye n'an sɔnna k'o fɔ dɔrɔn bɛɛ a bɛ komi an yɛrɛ banna Alahu Taala ka ko ma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni Alahu Taala ye nɛɛma min kɛ i k'a kofɔ Alahu Taala ale de ye bonya kɛ Sheikh Ahmad Tijani ye fo a b'a fɔ an ɲɛnɛ ko law ra'a akabiru al-aqtabi mattakharahu Allahu lana labakaw wa qalu ya rabbana ma a'taytana shay'an ko walijuw minnu tɛmɛna walijuw gɛrɛ belebelebaw minnu tɛmɛna Alahu Taala kɛlen bɛ ka fɛn min labɛn k'a di Tijaniya kalandenw ma ni walijuw ninnu tun bɛ n'a ye u b'a fɔ ko Ala ko jaa ye ka fɛn bɛɛ ta k'a di Sheikh Ahmad Tijani ma i ma foyi di olu ma u bɛ na kasi tellement ala ye Sheikh Ahmad Tijani kɔrɔta k'a bɔ yen o kosɔn ni mɔgɔ mɔgɔ kɛra ale ka kalanden ye ka kɛ Sheikh Ahmad Tijani ka kalanden ye i b'i si bɛɛ ban i bɛ kan ka ala fo k'a fɔ alhamdulilayi 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 mun kosɔn mɔgɔ hakili t'i don a la mɔgɔ ka fanga t'i don a la mɔgɔ ka kalan t'i don a la zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Alahu Taala ka fisamantiya dɔrɔn don mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ ye kan fila ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ala y'a dan ala tilala k'a tigi kanu mɔgɔ dɔw bɛ yen ala y'a dan ale de ye ala kanu c'est pas la même chose celui qui aime Dieu et celui que Dieu aime c'est pas la même chose n'est-ce pas celui qui aime Dieu là il va se fatiguer beaucoup mais celui que Dieu aime là lui il se fatigue pas. Le disciple de la Tarika là, lui là c'est Dieu qui l'aime. Voilà pourquoi il ne se fatigue pas. Et chacun s'aime dit, il n'y a pas un seul chèque, il n'y a pas un seul chèque qui met tous ses disciples au paradis. Quel que soit ce qu'ils ont fait, sauf moi seul. Quel que soit ce qu'ils ont fait, moi seul, je peux mettre tous mes disciples au paradis. Mais le paradis est quoi? Le paradis, c'est un don de Dieu. Il y a plus important que le paradis. C'est le paradis qui parvient, ceux qui prennent la Tarika Tijaniya. Toi et ta descendance, ta première descendance là, Dieu vous met au paradis. Si vous êtes mort dans l'islam, quelqu'un peut mourir étant musulman, mais il n'est pas un bon musulman. Il se cache pour garder à côté. On le connaît beaucoup. Mais malgré ça, là, si ton papa est Tijani, toi, Dieu te met au paradis à cause de ça. C'est pas fini. Ton papa, toi aussi. Si tu es fils, ton papa n'est pas Tijani, mais c'est un musulman, mais c'est un mauvais musulman. Chamatan dit que le prophète dit que lui-même, il va aller au paradis à cause de toi. Et quand je dis ça, je me rappelle de quelque chose. Il n'y a même pas 2 semaines. J'étais à la maison, il y a 2 imams qui sont venus me voir. Il y a un qui m'a dit, chef, je suis venu te voir, je veux prendre la Tarika Tijaniya. J'ai dit, pourquoi tu veux prendre la Tarika Tijaniya? Il dit, moi là, je suis le fils unique de mon papa.
Dans notre maison, là, personne n'a fait études islamiques, c'est moi seul. Il m'a envoyé jusqu'en Syrie. Je suis allé étudier là-bas. Et quand je suis revenu, il a construit une mosquée pour moi. Et il est décédé. Mais hier, quand je dormais, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu mon père qui s'est relevé de sa tombe. Il a marché jusqu'à ce qu'il vienne dans ma maison. Il m'a dit, mon fils, il faut m'installer. Je l'ai installé, il s'est assis. Il dit, mon fils, je suis venu te dire, il faut prendre la tariqa tijaniya. Il dit, il faut prendre la tariqa tijaniya. Il dit, si tu prends la tariqa tijaniya, tu vas sentir les bienfaits de la tariqa tijaniya. Moi-même qui suis ton papa qui est mort là, moi-même je vais sentir les bienfaits de la tariqa tijaniya. C'est ce que je suis venu te dire. Donne-moi la permission, je vais partir. Et il est parti. Regardez ça. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce type de témoignage. Il dit depuis qu'il a vu ça, il ne peut plus dormir. Il est venu par la tariqa tijaniya. Wallahi, Cheikh Ahmed Tijani a dit la vérité. Il dit si tu prends la tariqa tijaniya, tes enfants vont profiter et tes parents vont profiter. Peut-être qu'on voulait le coincer, mais il sait que si son enfant devient Tijani là, on va le décoincer. Il va partir. Au Nigeria, j'étais avec Cheikh Tidiane Sissé. C'est le petit frère de Cheikh Hassan Sissé. Il dit au Nigeria, il y a un monsieur, son père était dans une autre tariqa. Lui n'est pas Tijanite, mais il n'est pas dans la tariqa. Son père est décédé. Son père, il a vu son père en songe. Son père lui dit, mon fils, il faut tout faire pour aller prendre la tariqa tijaniya. Mais si tu vas, il faut aller à Kaoulak pour aller prendre la tariqa tijaniya. Il dit pourquoi? Il dit parce que depuis que je suis mort, celui que je faisais sa tariqa, j'ai placé tout mon espoir en lui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai remarqué qu'il y a un groupe de personnes, quand ils viennent seulement, on est dans le chemin, ils s'en vont. Quand ils viennent seulement, ils s'en vont. C'est-à-dire, c'est comme à l'aéroport, on ne les bloque pas. On met un tampon, allez, tu passes. Mais moi, je suis là, depuis là, je suis bloqué. Celui-là que j'ai mis tout mon espoir sur lui-là, il n'est pas venu me débloquer. Et c'est les Tijanines là, quand ils arrivent seulement, ils s'en vont. Et ce que j'ai remarqué, tous ceux qui arrivent ici, qui s'en vont là, ils sont tous des disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Voilà pourquoi je te dis d'aller prendre la tariqa là-bas. Il est venu voir Cheikh Tidiane Sissé. Il lui a dit ça. Et il a pris la tariqa Tidiane avec lui. Pourtant, toutes les maisons de la tariqa Tidiane, c'est des grandes maisons. Mais ce qu'il a vu, c'est ce que je suis en train de dire. Alors il y a des témoignages qui ne mentent pas. Tu as beau être menteur, là, il y a des choses que tu ne peux pas dire. La tariqa aujourd'hui, là, si tu n'es pas prudent, tu vas le regretter. Parce que les gens ont prié, ils ont gêné, mais malgré ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même tu pries là, tu sais qu'il n'y a pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que Dieu n'est pas là. La prière aujourd'hui est devenue une affaire mécanique. Salam alaikum, on s'en va. Et c'est ce que nous tous on fait. Celui qui prie correctement, pensez à Dieu quand il prie. Ils sont très rares, ces gens de personnes. La tariqa tijaniya, ça t'aide à avoir Dieu avec toi. Ça fait que ta prière là, ça aura de l'importance. Ça fait que le jeûne que tu fais là aura de l'importance. Ça fait que le pèlerinage que tu vas faire là aura de l'importance. Finalement, tout ce que tu fais comme adoration, grâce à la tariqa tijaniya là, ça va plaire à Dieu. Alors mes chères mamans et mes chers papas, comme j'ai dit, dans la vie là, on doit être sincère les uns vis-à-vis des autres. Si tu n'as pas quelqu'un devant toi, il n'y a rien à faire, tu vas dérailler. Il y a deux chemins seulement. Le chemin qui mène à Dieu et le chemin qui mène à l'enfer. Si tu dérailles du bon chemin, tu vas tomber quelque part qui n'est pas bon. Et la vie là, la garantie de vie jusqu'à demain là, ça est dans la main de Dieu seulement. On n'a qu'à se réveiller de notre sommeil. On dort beaucoup, on ne sait pas le monde là où ça s'en va.
D'après Sayyid Ali al-Tamasini, il dit Inna Allah qad saqa hadha al-wujud fa saqa al-halak wa la yanju minhu illa man urziqa mahabbatu shaykh. Il dit que sachez que le monde là est voué à la perdition. Quand on veut, quand on ne veut pas là, le monde va se gâter, il n'y a rien à faire. Mais qui sont ceux-là qui seront sauvés? Il dit c'est ceux-là qui auront l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Ça là, souvent quand on le dit, on a peur, mais c'est pourtant la vérité. Parce que si tu aimes Cheikh Ahmed Tijani, c'est comme si tu as aimé tous les saints du monde. Tous les saints du monde là, et tout se retrouve dans Cheikh Ahmed Tijani. Si tu mets les saints ensemble, c'est égal à Cheikh Ahmed Tijani. Lui seul là, c'est tout le saint. Si tu l'as lui seul, c'est comme si tu as tout le saint. Et si tu ne l'as pas lui seul, c'est comme si tu n'as pas les saints. On n'a qu'à se réveiller. On n'a qu'à se réveiller. La vie là, ça va nous surprendre. Si nous restons dans notre sommeil, le prophète Mohammed dit Anasu niyamun wa izamatu tabahu. Il dit que les gens dorment. Toi et moi là, on est assis non? Il dit qu'on est en train de dormir, on ne sait pas. Mais quand on va mourir, c'est dans ce moment qu'on va se réveiller. Il faut tout faire, il ne faut pas attendre que ton corps meure. Il faut réveiller ton esprit pendant que tu vis. Celui-là qui parle la tariqa tijaniya, wallahi, tu ne meurs jamais si tu n'as pas connu Dieu. Si tu connais Dieu là, même si tu es une femme, tu es mieux que 1000 hommes qui ne connaissent pas Dieu. Connais Dieu là, il n'y a pas à faire de femmes là-bas, il n'y a pas à faire de hommes. La femme qui connaît Dieu là, c'est elle qui est homme. L'homme qui ne connaît pas Dieu là, c'est lui qui est la femme. Mais maman, si vous voulez être des hommes, cherchez à connaître Dieu. Mais papa, si vous ne voulez pas être des femmes, cherchez à connaître Dieu. Et la tariqa tijaniya vous donne la garantie de connaître Dieu. Et Dieu nous a créés que pour ça. Tout ce qu'on fait là, on n'a qu'à se poser la question d'où on vient. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Et où on s'en va? Si toi tu es sur la terre, tu te poseras la question d'où tu viens. Qu'est-ce que tu cherches ici? Où tu t'en vas? Tu as une fois vu quelqu'un qui est resté ici éternellement, tout le monde meurt. Ils vont quelque part. Tu vois pas quelqu'un, puis un jour on dit qu'il est né, c'est qu'il vient de quelque part. Donc d'où on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et où on s'en va? Si tu veux connaître ça là, il faut chercher à regarder dans ta tariqa tijaniya. La réponse est claire. On te dira d'où tu viens, qu'est-ce que tu cherches ici et où tu t'en vas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous, notre plus grande prière là, c'est qu'on prie Dieu qui n'a qu'à nous donner Dieu. Ah, s'il y a quelque chose de mieux que Dieu, on va chercher ça. Mais comme c'est lui-même qui est mieux là, on dit Dieu, donne-nous Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Ou bien vous n'aimez pas Dieu. Ah, maintenant je suis content. Donc Dieu, donne-nous Dieu. Dieu, donne-nous Dieu. Dieu, donne-nous Dieu. Donc comme nous sommes des humains qu'on vit sur la terre là, souvent on veut manger, souvent on veut avoir une petite voiture, souvent on veut dormir quelque part de bien là. Dieu, donne-nous beaucoup d'argent aussi. Mais l'argent là, il faut le mettre dans notre main, il ne faut pas le mettre dans notre cœur. Chaque quand il dit donner l'argent, tout le monde dit Amen. On a dit Amen, son ami là, c'est plus grand que l'ami de Dieu. Donc, que Dieu nous aide. Chacun nous dit, il y a certains qui disent que quand il y a un gros vide, beaucoup de la vie te tue. C'est pas vrai. Voilà pourquoi les gens disent en douce, non, il faut du fort. Quand vivre on a touché à table. C'est un amour, c'est un prophète. Il a aimé Dieu fort, mais il a vécu 1000 ans sur 50 ans. Si l'amour de Dieu tue l'homme là, il a mouru depuis. N'est-ce pas?
Alors donc, il faut aimer Dieu, c'est ça qui est bon que toutes les choses, Inch'Allah. Alors donc, on va s'arrêter ici et on va demander à ceux-là qui veulent prendre la tariqa Tijaniya, on va leur donner la Tijaniya et on va faire boire, Inch'Allah. Inch'Allah. S'il y en a qui veulent prendre la tariqa Tijaniya, ils n'ont qu'à lever la main. Ok, Dieu merci. Mais tu es là aussi, s'il y en a ici qui veulent prendre la tariqa Tijaniya, tout le monde chante. Et ceux qui veulent renouveler aussi, ils vont formuler une notion de renouveler. Je vais vous expliquer. La Tijaniya même c'est quoi? Si tu fais la prière du matin, si tu fais le salam alaikum, tu as fini de faire les baqiyat ou solihat. Tu as fini de faire tout ça. Tu t'assois. Tu dis A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tu dis la Fatiha jusqu'à Wal-Dhalin. Si tu finis de faire ça, tu fais astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 fois. Si tu finis de faire ça, tu vas maintenant faire tu vas faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les salats sont permis. Celui qui sait faire Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim, c'est bon. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Tu fais ça 100 fois. Mais il y a une autre salat là. On appelle ça salat al-Fatih. De toutes les salats que Dieu a créées, c'est la meilleure salat. Celui qui fait ça une fois, c'est comme quelqu'un qui a lu le Coran 6000 fois. Le mérite qui est dedans là, Dieu lui donne ça. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que le Coran. Mais c'est une question de mérite. Donc celui qui connaît ça, donc si tu connais cette salat là, tu vas faire ça 100 fois au lieu de faire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu. Il vaut mieux faire salat al-Fatih. Parce que le paradis qui est dedans là, même les hommes ne connaissent pas, même les anges ne connaissent pas. Alors comment on fait salat al-Fatih? On va faire ça ensemble. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal-Fatih lima sabaqana sirata bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala celui qui dit ça une fois au pire ou par à l'envers là, il n'a qu'à dire chef ou mal, il m'a trompé. Une fois seulement.
Àtàkìdé ìjàmá. Donc c'est ce que tu dois faire 100 fois. Wọ́n lè yóò láàmú ṣe lọ́gọ́gọ́ òun gbogbo àárọ̀. Si tu finis de faire ça 100 fois, Bàbá ṣe yóò náà tán. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tu fais ça une fois. A ṣe yóò náà subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Èyí ò láti parí ẹ̀. Et maintenant tu commences. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Donc tu fais la ilaha illallah 100 fois. Wọ́n ní àwàsí la ilaha illallah tí ṣe kálímọ̀tì musharafa á ṣe yóò náà lọ́gọ́rùn kan. Si tu finis de faire ça, Bàbá wa ṣe yóò tán. tu dis Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salamullah. Maintenant tu commences inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima jusqu'à subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Si tu finis de faire ça là, tu finis de faire ton travail du matin. Pé lázìmí àárọ̀ ti parí òun ni. On appelle ça le lazim. Wọ́n pè ní lázìmí. Et ça là, tu fais ça 2 fois par jour. Wọ́n lè méjì láṣẹ lójúmọ́ kan. Tu fais ça le matin après la prière de l'eau. Wọ́n ní àṣẹ láàárọ̀ bàbá jí lówó ọ̀tá bá kírun tán. Si tu n'as pas eu le temps, Bàbá ráyè lásìkò òun. tu l'embouches toute la journée. Wọ́n ní gbogbo àyè gbogbo àṣìta bá ráyè láti ṣe. Tu fais ça aussi après la prière de Asr. Wọ́n ní lẹ́yìn wọn àrásàbí kásílẹ̀ kan. Si tu n'as pas eu le temps, Bàbá wa ráyè lásìkò òun ni. tu as toute la soirée pour embosser. Wọ́n ní gbogbo ìrọ̀lẹ́ a lè ṣe lásìkò náà. Si tu sais que demain tu as beaucoup de trucs à faire, Mo bá wa mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀la iṣẹ́ pọ̀ fún ọ. tu peux anticiper ton lazim du matin là après minuit. Wọ́n ní lázìmí tó ṣe lówùúrọ̀ ni o lè ṣe lówùú kó tó sùn. Si minuit est passé seulement, tu peux faire celui du matin. Lẹ́yìn aago méjì lóru ti lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Comme chaque femme Yoruba doit aller au marché pour aller vendre. Si Voilà, tu on va peux faire ça là, bien, on va. tu peux vite aller sans problème. Pé a máa lọ ọjà máa jí lọ ọjà a lè ṣe lóru ká tó sùn lẹ́yìn aago méjìlá. Et tu peux faire le mur là étant assis. Wọ́n ní èyí lè ṣe dábàá jókòó. C'est la meilleure position. Ìjókòó tó dáa jù náà nìyí. Mais si tu ne peux pas t'asseoir, Bàbá wa lè jókòó. tu peux faire ça coucher sur le côté. A lè fẹ̀gbẹ́ lébi kan ká máa ṣe. Si tu ne peux pas faire ça, Bàbá lè ṣe yún náà. tu peux faire ça étant debout. A lè dúró láti ṣe. Si tu ne peux pas faire ça, Bàbá tí mo ṣe yún tu náà. peux faire ça en marchant. A lè máa ṣe lọ ọjà a lè máa ṣe ibi tá a bá ń lọ ká má On báyọ̀ sọ̀rọ̀ náà invoque ni. Dieu dans toutes les conditions. Gbogbo ọ̀nà tó bá rọrùn fún wa láti ń pe Ọlọ́run. La religion de Dieu est facile. Àwọn ní ẹ̀sìn rọrùn. Tu as pris le bus Bàbá wọkọ̀ ni avant que le bus arrive. bí bíìsì àbí ọkọ̀ tá Tu es a assis wọ̀. dans ta place là. Láyé ibi tá a ti jókòó ni. Tu fais ton lazim là. Èèyàn lè máa ṣe àzíkiri òun náà. Tu es dans le taxi. Bàbá wà ní taxi. Il est en train d'aller à Ubugo. Ń lọ yòókù gan ni. Tu fais ton lazim. Ẹ máa ṣàzíkiri yín. Comme ça là, lorsqu'Allah كذبكم آبائكم أو أشد ذكرا. Il faut invoquer Dieu dans toutes vos conditions. Wọ́n ní gbogbo àyèkáyè tá a bá wà ẹja máa dárúkọ Ọlọ́run ẹja máa dúró pẹ̀lú Ọlọ́run ká sì máa wà pẹ̀lú Ọlọ́run. واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Kódà bàbá tó ń jẹ́rìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò wá ní wọ́n ké ní wọ́n ní a máa dákọ̀ Ọlọ́run lórí ìjókòó lórí ìdùbúlẹ̀ gbogbo bí tábà gbogbo kọ̀ọ̀dúnṣọ́ tá a bá wà ká máa fi dárúkọ Ọlọ́run náà ni. Ce qui est important, Wọ́n lè tọ́ dáa jù. c'est ton intention. Àníyàn tá a bá ti tì síwájú ni o. Tu fais pas ça pour quelqu'un. Àṣé nítorí ẹnì kankan. Tu fais pas pour que quelqu'un regarde quand il sait faire. Wọ́n ní àṣìbọ̀dọ̀ máa ṣe é torí pé bóyá kẹ́yìn ló bá mọ̀ pé iṣẹ́ tó Tu ń ṣe fais pas lókè. pour qu'on dise que ah non là c'est un ami de Dieu. Wọ́n ní ìṣìbọ̀dọ̀ máa ṣe báwọn yóò lọ́gbọ́n máa fi hàn. Tu fais pour Dieu seulement. Àníyàn tí yẹn máa dà náà ni pé tọ́lọ́run náà ni mo fi Si ṣe. l'intention là est bonne, Báníyàn náà bá ti da quelle que soit la manière dans laquelle tu fais là, gbogbo kọ̀ndíṣẹ̀ tí yẹn bá wà tí yẹn fi ń ṣe nì. Dieu va accepter. Ọlọ́run ó gbà ó di dandan. إنما الأعمال بالنيات. Wọ́n ní gbogbo iṣẹ́ pẹ̀lú àníyàn ni o ẹ má gbàgbé. C'est comme ça qu'on fait le lazim dans la tariqa tijaniyya. Wọ́n ní bí àti ń ṣe láàzìmí nínú tàríkà Tìjàníyà Il lónìí. n'y a pas seulement que lazim. Wọ́n ní kò wá pín síbẹ̀. Il y a wazifa. Èyí tá a tó ń pè ní wàzífà náà ń bẹ. Ça, on fait ça une fois seulement dans Wọ́n le dọ̀ jour. ẹ̀ẹ̀kan lójúmọ́ lèèyàn ń ṣe yùn.
N'importe quelle heure, tu peux faire ta wazifa. wọ́n ní kò sí aago fóun. N'importe quelle heure. gbogbo aago tó bá ti rọrùn fún wa Si ni. tu veux, tu fais le matin. bàbá wù àkàsí láàárọ̀. Si tu veux, tu fais à midi. bàbá wù àkàsí lọ́sàn-án. Si tu veux, tu fais à 16h. bàbá wù àkàsí Si lálàsárì. tu veux, tu fais à 20h. bàbá wù àkàsí Si tu lẹ́yìn veux, tu fais à ìṣáì. minuit. bàbá wù àkàsí kátó sùn. C'est accepté. gbogbo ọlọ́wọ́ ọgbà náà ni. Mais si tu vas le faire avec le groupe, ṣùgbọ́n bó bá jásí pé jàmáà la fẹ́ máa bá ṣe. tu vas faire à l'heure du groupe. á ṣe lásìkò bá tí àwọn jàmáà bá ń ṣe. Les groupes à la mosquée qui font ça là, wọ́n ní àwọn jàmáà kan bẹ náà mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan. ils font ça bayna al-maghrib wal isha. wọ́n máa ṣe kátó kí ìṣáì. mí pé bá a bá ti dé mọ́rú ìtàn là ń ṣe. Si tu vas le faire avec eux, tu Bon, vas bah, vas-y, respecter donne-moi. leur heure. ó ti dẹ̀nà kó o máa pé òfin wọn kó o sì máa ṣe déédéé. Et il est bon de faire ça en groupe. wọ́n lè tó wá dáa jù náà ní kí ọmọ ṣe ń jàmá o. Parce que si tu fais ça en groupe là, bí ẹ̀ bá ṣe ń jàmá pendant qu'on fait le wazifa, láti wá déyẹ̀ bá ń ṣe wàzífà lọ́wọ́. le prophète Mohammed vient. wọ́n lè nẹ́gbà Muhammad gẹ́gẹ́ máa wá. ẹ̀ sì yóò máa nẹ́bi dáadáa yẹn máa. àsìkò bàtà bá ń ṣe wàzífà lọ́wọ́ ní jàmá ni ànábì gangan wa máa bẹ̀ wá òun náà wà fi ìṣèjábà sí i yóò wà fún kàdẹ́. Mais les gens vont se poser la question, comment il fait pour venir? àwọn yóò wà máa bí àwọn ànábì tó ti wá ti kú yìí. Alors que nous on fait le wazifa, il y a beaucoup d'endroits, ils font à la même heure. Donc ce prophète là, il est au bout, il vient partout. àwọn sànàbì ṣé wọn máa káàkiri náà àwọn nìkan náà ni gbogbo bí tí wọn sì ń ṣe wàzífà ni máa dé. Si on dit pas ça, wọn ní báwọn bá sọ báwọn. celui qui ne connaît pas la Tijani va venir que les Tijani, les gens vont les mentir. Ah, Le on prophète, est là, il sûr, est bah, mort, pour il va venir comment? ẹni tí ọgbọ́wọ́ tí o sì mọ ti ń jẹ́ lùdí yóò máa gbé àwọn Tìjàní àti tó ń para wọn tó ń dẹnu o. Les prophètes, ils ne meurent pas. wọn ní àwọn anájọ náà wọ̀nyí kú. J'ai dit tout à l'heure que Chamati a dit que Anna a dit moi-même je ne meurs pas. Il a dit ça Chamati Diani. wọ́n ní Sheikh Ahmada Tijani kan sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní Sheikh Ahmada Tijani ó ní òun ò ní kú. Alors que le prophète est mieux que lui. wọ́n ní ànábì sì dáa jù lọ Le nípò. prophète à lui ne meurt pas. wọ́n ní ànábì ò kú kò sì ní kú. Il dit celui qui nous voit en songe, ànábì ní ẹni tó bá rí mi lẹ́ni tó lójú ọ̀ràn c'est moi-même qui l'a vu. èmi gangan lórí. Parce que Shaitan là, il ne peut pas prendre ma forme. nítorí bá Ṣẹ̀tánì kò lè gbé àwọn mi wọ̀ láéláé. Le voir en songe, kí ọ̀rá ànábì lójú c'est comme oorun. si tu l'as vu vis-à-vis. ó dà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá rí ànábì ní korojú ni. Mais comme il peut venir dans plusieurs endroits en même temps, bó o wá lànàbì ṣe wá lè wá ní gbogbo ààyè tó ti ṣe rí ìkì. tu vois le soleil là. wọ́n ní ká wo oòrùn. Dieu a créé le soleil à partir de la lumière du prophète Mohammed. Allahu Akbar. wọ́n ní Ọlọ́run dá oòrùn látara ìmọ́lẹ̀ ànábì ni. Mais le soleil là, c'est un seul soleil. wọ́n ní òun kan náà nísìnyí bẹ́ẹ̀. Quand l'homme ivoirien se lève le matin, bí a bá jí láàárọ̀ il regarde le ciel, yóò wojú sánmà il voit le soleil au-dessus de lui. yóò rí oòrùn lórí rẹ̀. Il pense que le soleil là, il a encore noir seulement. yóò wá wò pé bóyá òun tó ń wò yìí bóyá kò máa ṣe àgbà àbíjẹ nìkan ni òun wà. Celui qui est au Nigeria aussi regarde le même soleil, il pense que le soleil est au Nigeria. Celui qui est au Burkina Faso aussi regarde le soleil, il pense que le soleil est chez lui. Mais pourtant, c'est un seul soleil. wọ́n ní òun kan náà ni ẹtí bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà bọ̀ pé bóyá Nàìjíríà nìkan náà lòun ti ń yọ àbábíjẹ nìkan lòun ti ń yọ àsìkò rí bẹ́ẹ̀. Si Dieu a donné ça au soleil, alors que le prophète Mohammed est mieux que le soleil, c'est que Dieu peut donner ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n ní Ọlọ́run tó lágbára láti ṣe wé èyún tó fún agbára tó fún òun lágbára bẹ́ẹ̀ àṣé ó lè fún anábà Muhammad náà lágbára bẹ́ẹ̀. Donc quand on fait la wazifa, le prophète vient. lásìkò bàtà bá ń ṣe wàzífà níjàmá anábà máa wá. Mais il vient pourquoi même? kí ni wàá máa ṣe S'il vient, bọ́bá dé de tous les hommes que Dieu a créés, gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run dá il est plus généreux que tout le monde. òun ló fi ń lo ẹ̀jú gbogbo wọn lọ. S'il vient, bọ́bá bá dé il vient avec beaucoup de trésors spirituels. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn oore àbí oúnjẹ ẹ̀mí tí máa ń mú dé tí máa ń mú wá pẹ̀lú ẹ̀. Tous ceux qui sont assis là, gbogbo ẹni bá wá jókòó à eux tous, ils donnent des cadeaux spirituels. Ils donnent des gbogbo cadeaux wọn yóò wá máa pín òun oúnjẹ ẹ̀mí yìí fún yóò wá máa pín fún wọn yóò máa pín fún wọn. Donc si toi tu es Tijani, tu vois le prophète en train de donner cadeau quelque part, toi qui n'es pas là-bas là, c'est que toi-même tu n'es pas correct. bọ́ bá wá gbọ́ orí ìdí tán tó wá ní òní máa lọ bí jàmá wà ilé nìkan ló fi wá máa ṣe àsìkò da kò bójúmu bẹ́ẹ̀. Voilà pourquoi il faut tout faire pour être où le prophète est pour avoir des cadeaux spirituels. wọ́n fi ń gbà níyànjú pé gbogbo ibi tá nàbì bá wà gbogbo ibi tó bá ti ṣe jàmá tó bá ti ṣe rí ìdí ká máa débẹ̀.
Voilà pourquoi parfois faire la wazifa en groupe là c'est très important. Mais si tu as une contrainte, tu ne peux pas, tu fais ça toi seul à la maison. Même là-bas aussi, il faut pas venir te donner la part parce que tu as une contrainte. Wọ́n ní bí àyíká wa họ́ tá a lè lọ ibi tí wọ́n ti ń ṣe níjọ̀mọ́ èyí tá a bá ṣe ńlé náà Ọlọ́run wọ́n gbà ànábì ó sì wá yọjú sí ọ. La wazifa là, après je vais charger Kamaldine et ses frères, ils vont vous enseigner ça. Ce n'est pas compliqué, c'est encore plus simple. Tu fais ça pour tu fais ça 30 fois. Tu fais la salade Fatih, tu fais ça 50 fois. Après tu fais la ilaha illallah 100 fois. Et tu fais Jawharatul Kamal 12 fois. C'est facile. En 15 minutes, tu as fini. Donc maintenant il va essayer un seul zik, ça se fait seulement que le vendredi. Ça se fait 1 heure de temps avant le production. Ça consiste à faire la ilaha illallah 1000 fois jusqu'à 1600 fois, c'est fini. Si tu fais ça seul, mais si tu fais un groupe, il n'y a pas, on compte pas. Si le soleil est tombé seulement, on arrête. C'est fini. Àbí bàbá wa ṣe ń jẹun àwọn ní kò sí àdàdí fún ìyún tiẹ̀ dìgbà tí òun bá wọ̀ ní àfidàdúró. Et c'est ça la tarika Tijaniya, c'est ça la changement qui est la tarika Tijaniya. Si quelqu'un vous dit autre chose là, c'est lui-même qui a ajouté, c'est pas ça la Tijaniya. Si quelqu'un veut dire quelque chose ici, là, celui qui a retiré, c'est pas ça la Tijaniya. Quand on dit ça, il y en a qui disent bon, c'est pas vrai, il y a quelque chose qui cache en bas. On cache rien, c'est ça seulement. C'est ce que tu vas faire tous les jours, petit à petit. La lumière de Dieu se rapproche de toi. Quand la lumière de Dieu se rapproche de toi, Shaitan fuit de toi. Quand la lumière de Dieu s'installe en toi, Shaitan est parti. Et les gens vont sentir la lumière de Dieu en toi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run sì máa dé sólúwa rẹ̀ gbogbo tí wọ́n ń jẹ́ ìwà àbàjẹ́ ìwà abúni yóò sì wá máa jìnnà sí yẹn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Personne ne va faire ça un an entier sans qu'on ne sente en lui qu'il n'y a pas de lumière dans la vie de Dieu. C'est pas possible. Wọ́n ní kò sí ẹni tí ó wàá gbọ́wọ́ yìí tí ó sì àwọn àzíkì yìí bí bàbá ṣe kálẹ̀ yìí lọ́dún kan láì jásí pé wọ́n rí lára rẹ̀ kó dẹni Ọlọ́run. Mais la condition pour le Tijani, si tu prends la Tijani, tu prends ça pour tout le restant de ta vie. Pourquoi? Ce n'est pas un engagement avec Chérif Oumar. Celui qui prend la Tijani avec Chérif Oumar là, il n'est pas disciple de Chérif Oumar. Il n'est pas disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Il est disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Nous ne sommes que des intermédiaires. Ce que tu ne connais pas, on a l'obligation de t'enseigner. Voilà pourquoi tu as pris avec nous. Ce qui existe en nous là, c'est comment on va faire pour s'entraider, pour aller vers Dieu. Ok. Donc quand tu penses ça, tu laisses ça toute ta vie. Parce que tu as pris le bonheur, personne ne va prendre le bonheur pour laisser le bonheur après. Deuxième condition. Quand tu prends la Tijaniya, tu ne peux plus devenir Kadriya. Parce que tous les chefs là, et même les chefs, c'est Cheikh Ahmed Tijani. Donc tu ne peux pas prendre la tarika de l'air patron et encore te retourner vers eux. Mais tu les respectes et tous. Parce que aussi, la tarika là,
ojú ọ̀nà tàríkà Ce yìí n'est pas pour Cheikh Ahmed Tidiane. kì í ṣe iṣẹ́ Ahmad Tijani. C'est pour le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì gan ló ní. C'est lui qui a donné à Cheikh Ahmed Òun ló Tidiane. fún Cheikh Ahmad Tijani. Donc si tu prends sa voix Bí yàn bá gbọ́wọ́ orí ìdí et òní. puis tu le laisses parler et regarder ailleurs, Bí yàn bá gbọ́wọ́ orí ìdí tí yàn tó filẹ̀ tí yàn lọ gbọ́wọ́ míì. c'est comme si tu n'as pas respecté le prophète Mohammed Ó sallallahu dà alayhi wa gẹ́gẹ́ sallam. bẹ́ẹ̀ tí ọ̀pá ànábì Muhammad lé ní. Troisièmement, Wọ́n ní òfin kẹta. quand tu prends, Bí yàn bá gbọ́wọ́ tán. tu ne peux plus aller chercher la lumière chez un autre qui n'est pas de la tariqa tijanienne. Èrò tó gbọ́dọ̀ máa bẹ ṣéwù tí bá ń bẹ lójú ọ̀nà míì tí ó bá ṣe Tìjàníyà. On appelle ça al-madad. Wọ́n ń pè ní Al-Madad. Donc, parce que comme ta lumière là, ça vient du prophète Mohammed là, ça doit te suffire. Ẹni bá mọ iye ara rẹ̀, ẹni bá gbọ́wọ́ orí ìdí, ìmọ́lẹ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ ò ní. Kò tún gbọ́dọ̀ máa fi káàkiri máa lọ gbọ́wọ́ máa lọ wá nǹkan míì mọ́ tí ì bá ṣe ṣe tàríkà Tìjàníyà. C'est comme quelqu'un qui est abonné à Télécel. Ẹni tó gba réseau Télécell. Disons MTN. Orange. Àwọn ẹni tó bá ní píìsì Orange. Exemple wọn fún wa ní. Ton portable là, ça prend une seule puce. Wọ́n ní píìsì pọ́tàbù tá a rà ní tá a fi gba réseau Orange ní. Dans les petits trous où on met les puces là, Wọ́n ní píìsì kan náà ní máa gbà tí pọ́tàbù tá a rà. au lieu de mettre une seule puce, tu as pris deux puces, tu as mis là-bas. Wọ́n ní instead píìsì kan tó fi síbẹ̀ píìsì méjì ló wá padà fi síbẹ̀. Automatiquement, tu perds le réseau. Ó di dandan ó tiẹ̀ wá ní connection mọ́ Tu pápápá. n'as plus de connexion. Ó tiẹ̀ ní ní mọ́ ni. Voilà, quand tu prends chez Cheikh Ahmed Tidiane, tu laisses là-bas pour avoir toujours la connexion. Bí wọ́n bá gbọ́wọ́ tán ibi tí wọ́n bá ti gbọ́wọ́ ni yóò dúró ni yóò sì máa ṣe. Voici les conditions de la tariqa Wọ́n tijanienne. ní àwọn òfin tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà nù ní. Mais tu vas respecter les 5 prières quotidiennes. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń gbọ́wọ́ orí ìdí tí ò kí ìhun mọ́ o wọ́n bẹ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ bá gbọ́wọ́ orí ìdí ó dẹ̀rọ kọ́ máa kí ìhun lásìkò. Tu vas le faire à l'heure et en assemblée si possible. Èèyàn máa kí lásìkò yóò sì máa kí inú jàmáà bọ́ bá rọrùn fún wa ká máa kí inú jàmáà. Si tes deux parents vivent, Wọ́n ní báwo bí ẹ méjèèjì bá ń bẹ láyé tu vas les respecter. ó dẹ̀rọ kọ́ ọ máa ṣe dáadáa sí wọn. Si Dieu te donne l'argent, Ọlọ́run bá bọ̀ ọ́ tọ́lọ́run bọ̀ lárísìkí tu vas les aider avec ça. èèyàn máa fi ṣe dáadáa fún wọn. Cheikh Ahmed Tidiane dit, Ṣé àwọn láti já ní sọ pé il dit un enfant qui ne respecte pas ses parents là, même s'il veut être Tijani, il ne peut pas être Tijani. ẹni tí ọba gbọ́wọ́ orí ìdí C'est la voix des enfants qui respectent leurs parents. wọ́n ní ojú ọ̀nà àwọn ọmọ alábàárìkà ni ẹni tí ò bá ṣe dáadáa sáwọn òbí ẹ̀ kò lè gbọ́ orí ìdí. Donc c'est la voix des enfants du Baraka. Wọ́n ní ojú ọ̀nà àwọn ọmọ alábàárìkà ni. Ok, finalement, Wọ́n ní níparí si tu es Tijanite, tí ẹ̀ bá jẹ́ Tìjàníyà tu vas te forcer à faire tout ce que Dieu a recommandé. èyí ó di dandan kí wọ́n máa ṣe gbogbo ntọ́nà bá pèrè òfin wa pé kí wọ́n máa tẹ̀lé òfin Ọlọ́run. Mais si tu glisses que tu tombes, Kò sí kí wọ́n máa ṣẹ̀ bí wọ́n bá wá ṣẹ̀ kí wọ́n ṣubú. nous sommes des êtres humains. Wọ́n lè mọ ènìyàn ni wá. Tu peux vouloir bien faire, mais tu vas tomber quelque part. Èèyàn lè fẹ́ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ó yóò ní mistake inú. Si tu fais mistake là, Tọ́wọ́ tí èèyàn bá ṣe mistake àbí èèyàn yọ ṣubú nì. il faut demander pardon à Dieu. Kí wọ́n máa ṣe astaghfirullah kí wọ́n sì máa tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Si tu ne demandes pas pardon, il va te pardonner. Wàláhì bí èèyàn bá tọrọ àforíjì Ọlọ́run foríjì yín. Mais il ne faut pas dire que comme moi j'ai fait beaucoup de mistakes, j'ai fait beaucoup de péchés, je sais que même si je vais vers Dieu, il ne va plus m'accepter. Il ne faut pas dire ça. Àwọn ní a máa sọ wípé àṣìṣe mi pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi ti pọ̀ jù Ọlọ́run lè foríjì mi. Wọ́n ní ká máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Quel que soit le péché, là, Dieu peut pardonner. Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ yóò tá a bá ṣẹ̀ Ọlọ́run foríjì wa. Et tu vas te forcer aussi Èyí ó sì máa try à faire tout ce que le prophète aime. àti máa ṣe gbogbo tánàbà Muhammad nífẹ̀ẹ́ sí. La tariqa tijaniya, c'est essayer de ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní ojú ọ̀nà tàríkà yìí ó wáyé láti fi ìwàjọ ànábà Muhammad ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, tout ce qu'on a dit là, Wọ́n ní gbogbo táwọn kálẹ̀ yìí ceux qui veulent prendre, bí máa ń bẹnu wa láwọn tó ṣe tán si ça leur convient, tó bá pè yín tó bá alors on va leur donner la tijaniya. àsopọ̀gbà náà làwọn fún yín nínú ìdí nì. Est-ce que ça vous convient? Ǹjẹ́ ó pè yín jẹ́ lè ṣe ẹ̀ dáwọn ìyá wa ìjẹ́ lè ṣe gbogbo àwọn táwọn mọ̀mọ́ kálẹ̀ yìí jẹ́ ṣe ìjẹ́ lè máa ṣe. Bien c'est... Ok, donc c'est parfait maintenant. Alors vous allez lever la main. Wọ́n ní káṣẹ́ wà tó à ìṣẹ́dá. Fáàtì àwọn máa ṣe àti fáàtì. Àmín. Àmín àṣẹ.
Amen. Amen. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors je vous ai donné la tariqa Tijaniya avec la mission de mon chef qui s'appelle Cheikh Hassan Cissé. Lui aussi appelle la tariqa Tijaniya de Cheikh Ibrahim Niasse. Cheikh Ibrahim Niasse, il appelle la tariqa Tijaniya, c'est Cheikh Ahmed Soukiridou. Cheikh Ahmed Soukiridou, il appelle la tariqa Tijaniya, c'est Cheikh Ahmed Abdullahi. Cheikh Ahmed Abdullahi, lui aussi appelle la tariqa Tijaniya, c'est Cheikh Ali Al-Tamassini. Cheikh Ali Al-Tamassini, il appelle la tariqa Tijaniya, c'est Cheikh Ahmed Tijani lui-même, radiyallahu ta'ala. Et Cheikh Ahmed Tijani lui-même, il appelle la tariqa Tijaniya, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed, tout ce que tu vois dans sa mère, c'est Dieu qui lui a donné. Dieu dit, Inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent allégeance, ce n'est pas à toi qui prête allégeance, mais c'est à Dieu même qui prête allégeance. La main de Dieu est dans leur main. C'est de cette même manière que notre main est dans votre main pour nous amener jusqu'au prophète Mohammed, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons donné la permission de faire le lazim. Et c'est ça que tout le tariqa Tijaniya. Nous prions pour vous qu'il vous donne le bénéfice de la Tijaniya. Et le bénéfice de la Tijaniya là, c'est Dieu lui-même. Que Dieu nous donne Dieu. Que Dieu nous donne Dieu. Celui qui a Dieu, il aura tout eu. Celui qui n'a pas Dieu, il n'a rien. Que Dieu lui donne Dieu. Il y a rien de chez nous. إفادة في المحضر تعطينا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors tous ceux qui ont pris sont devenus Tidjanites à partir de cet instant-là. Kamaroudine et Garion et tous ceux-là sont là, ils vont vous enseigner. Ils vont prendre vos noms, venir avec ça à la maison. On va vous donner si la tariqa Tijaniya, Inch'Allah. Alors donc, avec vos permissions, on peut... Nous sommes sous le parapluie spirituel de deux grandes personnalités. Vous savez, la maison de Dieu, ceux qui dirigent la maison de Dieu là, ce sont eux qui sont les hommes de Dieu. Avant de commencer, j'ai parlé de Cheikh Beiga, qui est non seulement de cette mosquée, mais dont la maison est à 2 pas ici. La première fois que je suis venu ici, c'est lui qui m'a invité. Et Dieu merci, le travail qu'ils font en Koumassi pour reprendre la tariqa Tijaniya, c'est Dieu celui qui sait. Et ils nous ont honoré tout à l'heure à la mosquée. Il est là, c'est le chef, mais à son petit frère qui est l'imam de la mosquée, qui ont bien voulu venir nous appuyer dans ce travail pour Dieu. Le travail de Dieu là, ça concerne tout le monde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser de la meilleure manière. Et ils sont là et ils ne sont là que pour Dieu. On voudrait que vous les reconnaissiez et vous les remarquiez. Et on vous demande, toutes choses qui vont se faire ici concernant l'islam là, informez-les. Parce que les musulmans là, l'islam fait que toutes les barrières tombent. Il n'y a plus Yoruba, il n'y a plus Anango, il n'y a plus Dula, c'est musulmans seulement qui est. Et ensemble, on doit se mettre ensemble pour faire le travail de Dieu et à tout moment. On les remercie de venir là parce qu'eux, ils n'ont pas regardé les différences. Ils disent que c'est notre affaire. J'ai dit, tu viens ici là, nous aussi on vient.
mais ils n'ont pas été informés à temps, parce qu'ils auraient informé tout le monde de la mosquée pour venir. Alors peut-être que nos frères ont omis, mais on leur demande la prochaine fois de mettre l'accent sur ça, afin que tous les quartiers soient informés. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la Tijaniya ici. Peut-être que s'ils avaient été informés à temps, ils auraient informé tout le monde d'être là. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas rester ensemble s'il n'y a pas de petites erreurs. Et si on fait des petites erreurs, on se pardonne. C'est parce qu'ils ont pardonné qu'ils sont assis avec nous. Ils ne m'ont pas dit de dire ça, c'est moi-même qui dis ça. Et entre nous là, il n'y a pas d'ambiguïté. Entre nous, c'est la sincérité. Donc on prie Dieu que Dieu le récompense de la meilleure façon et que Dieu aussi vous récompense d'avoir pris l'initiative d'organiser ça. Camardi, on te remercie. On te remercie, toi et toute ta suite. Toi et tous ceux qui ont été avec toi dans l'accomplissement de cette tâche-là, qui est une bonne tâche, Inch'Allah. On vous remercie infiniment. Denyami, on vous remercie infiniment. Django, on vous remercie infiniment. Mon frère Achaï, Ismaël Kérim, Abdul Moujib, Ajab Allah, Da'awataka, Inch'Allah, Barakallah. Alors donc, on va commencer avec la Fatiha une fois, mais avant de faire ça plutôt, on remercie du fond du cœur nos mamans. Aujourd'hui, la lumière de cet endroit-là, ce sont nos mamans. Nos papas, pardonnez. La lumière de cet endroit-là, ce sont nos mamans. Quand tu le regardes, tu sens qu'ils aiment Dieu et ils veulent aller vers Dieu. On les soutient et on les encourage, Inch'Allah. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc ceux qui ont pris la Tariqa Tijaniya, ils n'ont qu'à prendre ça à prendre le corps. On ne prend pas la Tijaniya pour laisser. Si tu laisses même, tu auras une mauvaise fête. Parce que c'est comme si tu as rejeté Dieu. Si tu rejettes Dieu là, Dieu te laisse dans la main de Shaitan. Et ça c'est une mauvaise fête. Donc si tu as pris là, il faut tout faire pour faire correctement. Et tu vois que Dieu va t'élever. Donc on compte sur vous et on compte sur tout le monde, Inch'Allah. Donc on va commencer avec Fatiha une fois et Salat al-Fatiha une fois. Bismillah. A'udhu billah. Amin ya Sheikh. Amin ya Sheikh. يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان ولتهدنا لامل الاحسان انظر الينا وانصرنا الدين اد حقوقنا واد الدين واهب لنا ذريه مباركه تكون لله بلا مشاركه واجزي لكل من الينا احسنا وجازه عنا جزاء احسنا بالمصطفى الشفيع يوم محشر خير الورى من قد أبي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها التيسير وتغلق في عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير كما ضربت وصلا بلمس راحته وأطلقت ألبا من رغبة النمل من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقه الحسن في آجالها تجري اللهم إذا أعطيتنا شيئا فاجعل العطاء عطاء وإذا منعتنا شيئا فاجعل من أعطاء يا مؤتي يا مالي بهدي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا
طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله